गुलबर्गा में ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के मेंबर्स ने एक प्रेस मीट करते हुए बताया कि उनका टाई अप हुकूमत के फूड डिपार्टमेंट के साथ हुआ है और उन्हें फूड डिपार्टमेंट की तरफ से अथॉरिटी लेटर भी दिया गया है। ये लोग सिटी के होटल्स, बेकरीज, फास्ट फूड आउटलेट्स, किराना शॉप्स और दूसरे फूड रिलेटेड शॉप्स में जाकर शॉप ओनर से ये कंफर्म कर रहे हैं कि खाने के आइटम्स की एक्सपायरी डेट है क्या और कौन से केमिकल्स उसमें यूज़ कर रहे हैं, टेस्टिंग पाउडर कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन वो लोग ले रहे हैं। इसके लिए उन्हें 4 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ ही साथ जिसमें सारी तफसील और गाइडलाइंस बताए जाएंगे। ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट फ़ीस देनी होगी और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो आप अपने होटल या शॉप में डिस्प्ले कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट 2 साल के लिए वैलिड रहेगी। प्रियंका मैम और उनके मेंबर्स और उनके कहा कि अगर आप ज़्यादा डिटेल्स लेना चाहते हैं तो ये वीडियो को अंत तक देखें। बोलिए सर, ये फूड सेफ्टी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है सर, ये FSSAI के अंदर आता है ये सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग की ये जो फूड भेजता है उन लोग को, ये जो बेकरी वाला ये सब कुछ ये खाना की जो होटल्स ये खाने की चीज़ जो बेचता है उन लोग कर लेना ज़रूरी है क्योंकि लोगों की जान के साथ हम खेलने जैसा होता है। इसकी वजह से उसके अंदर जो जो इम्पोर्टेंट है, जो करना जो नहीं करना वो सिखाने का एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। ये कंपलसरी करवाना है, ये सभी FEOs को करवाना है। मतलब इसमें कौन कौन आता है बोले तो हमारा हिसाब से बोले तो सभी खाना जो खिलाता है लोग को ये सभी लोग लेना है, ज़रूरी है। इसमें हाइजेनिक और ये हमारा जो केमिकल्स वगैरह यूज़ करना ये सिखाता है। इसमें कैसा ये एक्सपायरी डेट वगैरह आता है, इन लोग को पता नहीं रहता है। बेस्ट बिफोर 3 मंथ्स, बेस्ट बिफोर 6 मंथ, बेस्ट बिफोर 4 मंथ्स ऐसा बोलकर लिखा होता है। ये ओनर लोग देखता भी नहीं, वैसा ही यूज़ कर लेता है, उससे लोग की जान को खतरा में रहता है। ये सभी कुछ हम लोग सिखाता है इसमें। ये गवर्नमेंट ने हमारा को ये परमिशन दिया सो है। हम थर्ड पार्टी है, ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन बोलकर है हमारा, इसमें हम लोग ये कर देता है। कितने दिन का ट्रेनिंग है सर? ये 4 घंटे की ट्रेनिंग रहता है। एक महीने में मतलब हम 45 दिन के अंदर हम ये ट्रेनिंग देता है। वर्किंग 45 डेज़ के अंदर हम लोग ट्रेनिंग देता है। ये इसमें हम 200 लोग भर्ती होना है और उस टाइम पे हमने ट्रेनिंग करके उन लोग को सर्टिफिकेट देता है। उस ट्रेनिंग पे हमें पूरे सभी जानकारी देता है, उन लोग को कैसा संभाल लेना, होटल में खाने की चीज़ कैसा कैसा रख लेना, कैसा ये करना और एम्प्लॉयज़ को हेल्थ की वगैरह चेकिंग करवाना, जो भी बीमारी वालों को नहीं काम करने के लिए नहीं देना, ये सब कुछ सिखाता है। यही है, यही पर्पज़ की वास्ते ये करवाता है। मेडिकल जो रेस्टोरेंट में और बड़े बड़े कंपनियों में जो है तो उनके बारे में क्या है ये है सर, जो केमिकल बिना वही सर उन लोग को पता नहीं है। हम लोग अभी ये ट्रेनिंग में उनको सिखाता है। उन लोग आके 4 घंटा बैठ के ये सब कुछ कितना यूज़ कर लेना, किस क्वांटिटी को कितना क्वांटिटी यूज़ कर लेना है, ये इससे कितना यूज़फुल है हेल्थ के लिए, ये सब कुछ सिखाने का ये प्रोग्राम है, ये ट्रेनिंग के बाद सर कुछ लोग वैसे ही ये करते हैं तो उसके बारे में क्या है? हम लोग इन्फॉर्म करता है। यहाँ पे हमारा फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होता है, उन लोग को हमें इन्फॉर्म करता है। इन लोग को हमें ट्रेनिंग दिया है, अगर कुछ रॉन्ग हुआ तो आप लोग उन लोग जाके विजिट करता है, चेक करता है, लैब टेस्ट करता है। उन लोग अगर डाउट आया, कोई कंप्लेंट किया तो डायरेक्टली स्पॉट विजिट करके देख के क्लोज भी करता है उन लोग, अगर कुछ खतरा है तो, नहीं तो नहीं। हर जो रेस्टोरेंट चल रहे हैं आजकल उनको भी करवाना है सर, उन लोग भी ट्रेनिंग लेना है, उन लोग भी ट्रेनिंग लेकर ही करवाना है सर। ट्रेनिंग कहाँ पे होता है? यहाँ पे गुलबर्गा में होता है सर। ये लास्ट 26 को एक ट्रेनिंग हुआ है, लास्ट मंथ 26 को एक ट्रेनिंग हुआ, वो यात्री निवास में हुआ है सर। इसमें ये ऐसा सर्टिफिकेट आता है। ये ट्रेनिंग होने के बाद उन लोग को ये ऐसा एक सर्टिफिकेट देता है, वो सर्टिफिकेट लगाने हैं उन लोग। हर जो फूड बेचने वाले हैं उनको? हाँ, हर एक फूड बेचने वालों को है सर। ये 2 साल के लिए वैलिड रहता है सर। हर 2 साल में जो भी चेंजेस आता है वो चेंजेस के बारे में हम लोग ट्रेनिंग देता है। फूड के अंदर की जो भी चेंजेस है, मतलब ये अभी गोवा में कलर यूज़ नहीं करना बंद कर दिया है, यहाँ पे भी बंद हुआ है। ये सब कुछ पता नहीं रहता है। टेस्टिंग आने के लिए टेस्टिंग पाउडर जितना डालना उससे भी ज़्यादा डालता है। हमारा ये होना बोलकर ये करता है ना, वो ये सब कुछ हम ट्रेनिंग देकर उन लोग को अच्छी तरह से करने के लिए सिखाता है सर।
जो नहीं है आपके पास अप्रोच नहीं हुए तो उनके पास क्या तो एक्शन? हम जो नहीं कर ले तो बोले तो हम लोग लिखा कर लेके आता है, आप लिख के दे दो हमारे को नहीं होना बोलकर, हमें जो करना है कर देते हो, छोड़ दो बोले तो हमारे को लिख के दो बोलता है, वो ला के हमें ऑफिस में दे देता है, वो फर्दर वो एक्शन लेता है सर। अभी आप लोग हर दुकान हर शॉप को जाएंगे? हाँ जाता है सर, हर दुकान हर शॉप और कौन सा भी एक FBO है उसका जगह पे जाके हम पूछ लेता है ये करना ज़रूरी है, ये रजिस्ट्रेशन कर लो बोलकर। इसके लिए गवर्नमेंट एक फ़ीस रखा है, गवर्नमेंट का फ़ीस है, वो फीस भर के ही उन लोग ट्रेनिंग लेना है सर। सर अब तक कोई होटल पे या कोई रेस्टोरेंट पे गए हैं या जाने वाले हैं? अभी फ़िलहाल हमें नहीं बोले तो 200-300 के ऊपर, मतलब 700 के ऊपर हम विज़िट किया है। वो विज़िट में हम लोग को अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आया, अभी पेपर में नहीं आया, कुछ भी देखा नहीं, इसकी वजह से नहीं कर ले तो बोलकर बोल रहा था। उसके अंदर 100 लोग का हो गए है, 100 लोग होने के बाद हमने ट्रेनिंग भी दिया उन लोग को। अभी आगे से आपकी हेल्प से ही हमारे को इजी होता बोलकर अवेयरनेस के वास्ते आप ये प्रेस मीट कर रहे हैं। आपका नाम? सुश्रुत गुलबर्गा का जो भी है हम देख ले रहा हूँ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು FSSAI ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2006ರ ಅನ್ವಯ 2017ರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಹಾರ ತಯಾರಕರು ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ FPOಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೌನ್ ಅಪ್ ಟು ರೂರಲ್ ವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ FPOಸ್ಗಳು ಏನು ಆಹಾರ ಮಾಡೋ ಕಿರಾಣಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇಕರಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಹಾರ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಯಾರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆಗಳ ತರಬೇತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಇದನ್ನ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ FPOಸ್ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ FSSAI ಕಡೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದನೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದನೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ, ಅಂಕಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದನೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳದ್ದು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನೂ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ FSOಗಳು ಆಂಜನೇಯ ಬೈಕರ್ ಸರ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಟೌನ್ FSO ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಹಾರದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈಜೀನ್ ಪರ್ಪಸ್, ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕಲಬೆರಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡಿಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೈಜೀನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಆಹಾರ ನಾಳೆಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೇನು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಆಗಬೇಕು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿ ಜೂನಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. ಜೂನಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26ನೇ ತಾರೀಕು 100 ಜನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ 100 ಜನಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 100 ಜನ ತರಬೇತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ 100 ಜನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ನ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಸರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಮೀಡಿಯಾಗಳಿಂದಾನೇ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ DC ಲೆಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ, ಅಂಕಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಲೆಟರ್ ಆಗಿದೆ, FSO ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪತ್ರಿಕಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅದು FSOಗಳು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್, ನಾವು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇದೀವಿ ಸರ್, ಇದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ 26ನೇ ತಾರೀಕು. ಇವತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ FPOಸ್ಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಡ ಅವರು ಇವರು ಸರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹೆಸರು ನರಸಿಂಹ ಮ್ಯಾಂಡನ್ ಸರ್, ಹೋಟೆಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಅವತ್ತಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಕರೆದಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಒಬ್ರು ಅವೇರ್ ಆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಕೂಡ ಅವೇರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು.
ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತಿದೆ. ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು. ತುಂಬಾ ಏನೇ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಿ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು. ಅವ್ರ ಬಳಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆ. ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಡಿಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೈಜೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಳಿಸಬಹುದು, ನೀರಿಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಸರ್. ನಮಗೆ ಅದು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ನೋಡಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೈಜೀನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತರಬೇತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ದು. ಹಾ ಇದು ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವರದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಲಾಖೆ? ಹೌದು ತರಿಸ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ FSSAI ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದು, ಡಿಒಗಳು ಮೊದಲೇ ಇದ್ರು, ಅವರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿತಿ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಗಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ನಾವು. ಇವಾಗ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಿದೆ ಸರ್. 100 ಜನ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಗೆ. ಯಾರ ಬಳಿ ಅಧಿಕಾರ ಅವ್ರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಾಗ ಮುಳುಗೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಅದೇ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ FSOಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. FSOಗಳು ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡ, ಅವರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಮಾಹಿತಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ, AC ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ FSO ಸರ್ಗೆ. ಹಾ 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 ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಹಾ 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 ಅದೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು AC ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, FSOಗಳು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಆ ತರದ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದು ಮುಂದೆ ಇವಾಗ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ BS ಅಂತ.